تاریخ اسلام میں پیدا ہونے والے ایسے غدار جن کے بارے میں سن کر آپ کا خون بھی کھول اٹھے۔ دوستوں، ویسے تو ہماری تاریخ غداروں سے بھری پڑی ہے، لیکن آج ہم آپ کو ایسے 5 غداروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو محض مال و دولت اور اقتدار کی ہوس میں اندھے ہو کر لاکھوں مسلمان کے قتل کا سبب بنے۔ ان میں بہت سے غدار ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے تاریخ اسلام کی بہت بڑی سلطنتیں دنیا کے نقشے سے ایسے غائب ہو گئیں کہ جیسے ان کا کبھی وجود ہی نہیں تھا۔ لیکن دوستوں، اپنے ملک و قوم سے غداری کرنے والے بعض افراد کو تخت تو دور کی بات تختہ بھی نصیب نہ ہو سکا۔ ان کا بھیانک انجام رہتی دنیا تک یہ پیغام دیتا رہے گا کہ اپنی ہی قوم کے ساتھ غداری کرنے والوں کے ساتھ قدرت کتنا بھیانک انتقام لیتی ہے۔ انوینسیبل ورس کے معزز ناظرین، آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ان ضمیر فروشوں کے کردار پر۔ ان غداروں میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں حیاربے۔ سن 1250 عیسوی کے دوران مصر پر مملوکوں کی حکومت قائم ہوئی، جو اگلے 250 سالوں میں دنیا کے طاقتور ترین عسکری قوت بن کر ابھری۔ یہ وہ مملوک تھے جنہوں نے عین الجالوت کے میدان میں ہلاکو خان کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا، جو کسی اور مسلمان ریاست کے بس کی بات نہ تھی۔ لیکن دوستو، سن 1516 عیسوی میں ایک غدار شخص اس طاقتور ترین سلطنت کے خاتمے کا سبب بنا۔ حیاربے مصر میں اس مملوکی سلطنت کا ایک نمائندہ تھا، جسے مملوک سلطان قاسبہ غوری نے حلب کا گورنر بنایا تھا۔ جب عثمانی سلطان سلیم اول نے مملوک سلطنت پر حملہ کیا تو مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان حلب کے میدان میں ایک تاریخی جنگ لڑی گئی، جس میں مملوکوں نے عثمانیوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ لیکن عین حالت جنگ میں مملوک گورنر حیاربے غداری کرتے ہوئے مملوک افسر غزالی اور ہزاروں سپاہیوں کو لے کر سلطان سلیم اول کے ساتھ جا ملا، جس کے بعد مملوک فوج پسپا ہونا شروع ہو گئی اور اس کی شکست کے دوران مملوک سلطان قاسبہ غوری شہید ہو گئی۔ قاہرہ کی فتح کے بعد جب نائب سلطان طغمان بی کو گرفتار کر کے سلطان سلیم اول کے سامنے لایا گیا تو سلطان سلیم نے مملوک سلطان سے نہایت عزت والا سلوک کیا، لیکن حیاربے نے عثمانی سلطان کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ طغمان بے بغاوت کے لیے فوج جمع کر رہا تھا، جس کے بعد 17 اپریل 1517 عیسوی کے دن مملوکوں کے آخری سلطان کو پھانسی دی گئی۔ نمبر 2 پر ہے محمد علی پاشا۔ محمد علی پاشا عثمانی سلطنت کی طرف سے مصر کا والی تھا۔ 1805 عیسوی میں محمد علی پاشا قسطنطنیہ سے منظور شدہ عثمانی وائسرائے کے طور پر مصر آئے۔ یہاں عثمانی سلطان سے بغاوت کرنے سے پہلے محمد علی پاشا نے مصر میں مملوکوں کا قتل عام کیا۔ 1 مارچ 1811 عیسوی میں محمد علی پاشا نے عربوں کے وہابیوں کے خلاف اعلان جہاد کی غرض سے مملوکوں کے تمام اعلیٰ قائدین کو اپنے محل میں مدعو کیا۔ عرب وہابیوں کے خلاف 600 سے 700 مملوک قاہرہ میں جمع ہوئے، لیکن محمد علی پاشا کے حکم پر اس کی فوج نے ان تمام مملوکوں کو المقدم نامی پہاڑی سے نیچے گولیوں سے بھون کر رکھا۔ پھر محمد علی پاشا نے 31 اکتوبر 1827 عیسوی میں سلطان محمد ثانی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اپنی فوجیں شام میں داخل کر دی اور مصری افواج فتوحات کرتے ہوئے عکاہ تک جا پہنچی۔ یہاں انہوں نے 6 ماہ کے محاصرے کے بعد عکاہ کو پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد مصری فوجیں اناطولیہ میں داخل ہو گئیں، جہاں محمد علی پاشا نے عثمانی فوج کو زبردست شکست دی۔ قریب تھا کہ محمد علی پاشا قسطنطنیہ پر حملہ کر کے سلطنت عثمانیہ کے خاتمہ ہی کر ڈالتا۔ اس موقع پر عثمانی سلطان نے روس فوجی مدد طلب کی، جس کے بعد اس فتنے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ابن القمی بغداد میں خلافت عباسیہ کا ایک وزیر تھا۔ ابن القمی نہ صرف یہ کہ ایک غدار تھا، بلکہ اس غدار ہی کی وجہ سے کئی لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے۔ جس زمانے میں ابن القمی وزیر تھا، اس وقت عباسی تخت پر عباسی خلیفہ المستعصم بلا تخت نشین تھا۔ خوارزمی سلطنت کی تباہی کے بعد ابن القمی نے عباسی خلیفہ کو فوج کی تعداد کم کرنے کے لیے کان بھرنا شروع کر دیے۔ اس نے کہا کہ منگول کبھی بھی مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے، اور ویسے بھی اتنی زیادہ فوج خزانے پر بوجھ ہے۔ جس کے بعد خلیفہ المستعصم نے اپنی آدھی سے زیادہ فوج کو ختم کر دیا۔
उधर दूसरी तरफ उसने दरे पर्दा हलाकू खान से खत व किताबें शुरू कर दी और हलाकू खान को ये यकीन दिलाया कि अब्बासी खलीफा के हुक्म से फौज खत्म कर दी गई है। चनाचा 1258 ईस्वी में हलाकू खान आंधी और तूफान की मानिद बगदाद जा पहुंचा। उसने बगदाद शहर की ईंट से ईंट बजा दी। कहते हैं कि उसने बगदाद में 5 लाख मुसलमानों को कत्लेआम किया था। इब्न अल-कमी जो उस तमाम तर तबाही का सबब बना था, वो इस ख्वाहिश में था कि हलाकू उसे खलीफा बगदाद का खिताब दे देगा, लेकिन हलाकू ने बगदाद में अपना ही एक गवर्नर मुकर्रर कर दिया। ये देखकर इब्न अल-कमी बहुत परेशान हुआ। यह हलाकू खान के सामने बहुत रोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन हलाकू ने उससे इस तरह धुतकार दिया जिस तरह एक कुत्ते को धुतकार दिया जाता है। कुछ दिनों तक इब्न अल-कमी से अदना गुलामों वाले काम लिए जाते रहे। फिर आखिर हलाकू खान ने अपने सालारों से मशवरा करके ये फरमान जारी किया कि जो शख्स अपने हम मजहब लोगों अपने आका से गद्दारी कर सकता है, वो हमसे क्या वफादारी निभाएगा। चनाचा इब्न अल-कमी को इंतहाई दर्दनाक मौत से नवाज दिया गया। यूं एक और गद्दार लाखों मुसलमानों के कत्ल का सबब बनने वाला अपने अंजाम को पहुंचा। अबू अब्दुल्ला यूरोप का खित्ता स्पेन, जिसे किसी दौर में तारिक इब्न ज़ियाद ने मुसलमानों के लिए फतह किया था। सन 1469 ईस्वी तक यहाँ बसने वाले मुसलमान सिर्फ गरनाता की रियासत तक महदूद होकर रह गए थे। तब अहले गरनाता को एक काबिल और इंतहाई बहादुर हुक्मरान मुयस्सर आया, जिसने मसीही कुव्वतों को कैस्टाइल और एरागोन खराज देने से इनकार करते हुए उनके खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ी। तादाद व कुव्वत कम होने के बावजूद गरनाता के हुक्मरान अबुल हसन ने उन्हें बदतरीन शिकस्त से दोचार किया, लेकिन यह मैदान जंग में ही था कि उसके बेटे अबू अब्दुल्ला ने गद्दारी करते हुए तख्ते गरनाता पर कब्जा कर लिया। यह सूरत हाल देखते हुए मसीही बादशाह फ्रेडियनीन ने एक मर्तबा फिर अबुल हसन के लश्कर पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ उसका बेटा अब्दुल्ला भी फर्डेनियन का साथ देते हुए अपने बाप से मुकाबले पर आ गया। अपने ही बेटे की गद्दारी और बगावत को देखते हुए अबुल हसन पर फालिज का हमला हो गया। यूं गरनाता की रियासत अबू अब्दुल्ला के हाथों में आ गई। अबू अब्दुल्ला ने मसीही ताकतों से इस रियासत का सौदा महज एक छोटी सी जागीर के एवज कर दिया। उस लालची और खुदगर्ज इंसान की वजह से हजारों मुसलमान अपनी जानों से हाथ धो बैठे और गरनाता जैसा जरखेज और खूबसूरत खित्ता हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों के हाथों से निकल गया। हसन बिन अली शरीफ मक्का। शरीफ मक्का का मनसब फातिमी खलीफा के अहद में कायम किया गया था, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में आज़मीन हज उम्रा का इंतज़ाम और एहतमाम था। ये पुरअज़मत ओहदा 1000 साल तक कायम रहा। अलबत्ता सबसे आखिरी बनने वाला शरीफ मक्का को तारीख उम्मत इस्लामिया के सबसे बड़े गद्दार के तौर पर याद करती, क्योंकि दोस्तों हुसैन बिन अली, जिसे सल्तनत उस्मानिया की तरफ से शरीफ मक्का का ओहदा दिया गया, उसने अंग्रेज़ों के जासूस लॉरेंस ऑफ अरेबिया का साथ देते हुए अरब कबाइल में कौम परस्ती के जज्बात को हवा दी और उन्हें उस्मानी फौजों के खिलाफ बगावत पर उकसाया। जंग अजीम अव्वल में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त और उसके खात्मे का सबसे बड़ा सबब शरीफ मक्का हुसैन बिन अली यही शख्स था, जिसने तमाम मशरिक़ वस्ता से तमाम उस्मानी हुकूमत का खात्मा करके यहाँ बरतानवी और फ्रांसीसी सल्तनत कायम की। शरीफ मक्का की इन खिदमात के सिले में उसे मशरक़ी वस्ता के एक बड़े हिस्से का कठपुतली हुक्मरान बना दिया गया, लेकिन ये इक़्तिदार आर्जी साबित हुआ। सन 1924 ईस्वी में ये शख्स इब्न सऊद से शिकस्त के बाद हुसैन बिन अली ने कई साल जिला वतन रहकर गुजारे। हुसैन बिन अली ने इब्न सऊद से शिकस्त के बाद कई साल जिला वतन रहकर गुजारे। अर्जन नामी मुल्क में आज भी इक़्तिदार हुसैन बिन अली के पड़पोते के पास है। तो दोस्तों, आपकी नज़र में इन सब में सबसे बड़ा गद्दार कौन सा है? कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।